ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते ताप्ता काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओके 24 अल्ले പറഞ്ഞ അതെ പ്രഭു. 4 ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് 4:24 ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണഹുതം ബ്രഹ്മൈവാതേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവാതേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. ശ്രവണ മാതാജി. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवातेन गन्धव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। सुचि माताजी. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। प्रदीप प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवातेन गन्धव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। स्मिता माताजी. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മ ഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മ കർമ്മ സമാധിന. എന്റെ വിവർത്തനം കൂടി വായിച്ചു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ദിവ്യപൂജ ശ്രീമതി എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജയ് ശില പ്രഭുപാദ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസ്സും അഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്? അതെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ഇൻ നേച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യജ്ഞം ചെയ്തിട്ടാൽ നമുക്ക് എവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ വിച്ച് ദ കൺസ്യൂമേഷൻ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്. ഓക്കെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹവി ബട്ടർ, ബ്രഹ്മ സ്പിരിച്വൽ, ആഗ്നോ ഫയർ ഇൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതും ഫയർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം സ്പിരിറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ. ഓക്കെ. ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് സോൾ.
offered Brahma spiritual kingdom. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ആ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. How activities in Krishna consciousness can lead one ultimately to the spiritual goal is described here. There are various activities in Krishna consciousness and all of them will be described in the following verses. But for the present, just the principle of Krishna consciousness is described. A conditioned soul entangled in material contamination is sure to act in the material atmosphere, and yet he has to get out of such environment. The process by which the conditioned soul can get out of the material atmosphere is Krishna consciousness. ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതൊന്നും മാറ്റർ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈസ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയബോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്ററാണ്. അതേ പൈസ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് സ്പിരിറ്റായി. അപ്പോൾ അത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ്, ഈ സാമഗ്രികളെല്ലാം, സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്ററാണ്, ഓക്കെ, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാണ് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? സ്പിരിറ്റായിട്ട്, അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ, അപ്പോൾ അത് ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മളും ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, a patient who is suffering from a disorder of the bowels due to overindulgence in milk products is cured by another milk product, namely curd. നമ്മൾ പാല് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാല് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൊമക്ക് അപ്സെറ്റ്, വയർ അപ്സെറ്റ് ആയാൽ അതിന് പ്രതിമരുന്നായിട്ട് പാലിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്, തൈര്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വയർ അപ്സെറ്റ് വന്നാൽ തൈര് കൊണ്ട് മുക്കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കും അല്ലേ? സെയിം മിൽക്കിന്റെ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭൗതിക വസ്തുവിനെയും അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന വിധത്തിൽ. സെയിം സാധനങ്ങൾ അത് ഭഗവാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ ആവുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The materially absorbed conditioned soul can be cured by Krishna consciousness as set forth here in Gita. This process is generally known as yajna or activities, sacrifices, simply meant for the satisfaction of Vishnu. യജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് യജ്ഞ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, കലികാലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യജ്ഞം എന്താണ്? ജപയജ്ഞം. യെസ്, കലികാലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞേശു എന്ന് പറഞ്ഞു. യജ്ഞങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജപയജ്ഞം. ഓക്കെ, the more the activities of the material world are performed in Krishna consciousness or for Vishnu only, the more the atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. എന്താണ് പറയുന്നത്? The more the activities of the material world are performed in Krishna consciousness. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും ഓരോ കർമ്മത്തിനെയും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ എൻവയൺമെന്റ്, ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് സ്പിരിച്വലൈസ് ആവും, സ്പിരിച്വലി പൊട്ടന്റ് ആവും. ദ വേർഡ് ബ്രഹ്മൻ മീൻസ് സ്പിരിച്വൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്താണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭഗവാനാകുന്നു എന്നല്ല, ഞാൻ സ്പിരിച്വൽ ആണ്. ഈ ദേഹം മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഞാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മാവിനെയാണ്. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ആ സ്പിരിറ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസലാണെന്ന്, സുപ്രീം സ്പിരിറ്റിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല, നമ്മളുടെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ ആത്മാവാണ്, അത് സ്പിരിറ്റാണ്, അത് സ്പിരിച്വലാണ്. നമ്മൾ ഈ ദേഹത്തെ ധരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് സ്പിരിച്വലാണ്. ആ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആത്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോൾ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ശരീരം, ഭൗതിക ധാതുക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശരീരം ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരീരം നശ്വരമാണ്, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. സോ ദ ലോർഡ് ഈസ് സ്പിരിച്വൽ
and the rays of his transcendental body are called Brahma Jyoti. Okay, but the rays of his transcendental body are called Brahma Jyoti. നമുക്കറിയാലോ Brahma Jyoti is spiritual effulgence. Everything that exists is situated in the Brahma Jyoti. ഈ Brahma Jyotiയിലാണ് ഇതെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. But when the Jyotir is covered by illusion, Maya or sense gratification, it's called material. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മളത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. അത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ സ്പിരിച്വൽ ആണോ? നമ്മളുടെ സുഖത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഭഗവാന്റെ സുഖത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്പിരിച്വൽ ആണ്. So this material veil can be removed at once by Krishna consciousness. Thus the offering for the sake of Krishna consciousness, the consuming agent of such an offering or contribution, the process of conception, the contributor and the result are all combined together Brahman. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മൻ? യജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഫറിങ് എന്തെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്, പിന്നെ ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതാണ് കൺസ്യൂമിങ് ഏജന്റ്. ഓക്കെ, ഓർ കൺട്രിബ്യൂഷൻ, നമ്മൾ എന്താണോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്. പ്രോസസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ, ആരാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ. ആൻഡ് അതിന്റെ റിസൾട്ട്, ഫലം. ഇതെല്ലാം കൂടിയതാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓർ ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. The absolute truth covered by Maya is matter. The absolute truth covered by Maya is called matter. Matter dovetailed for the cause of the absolute truth regains its spiritual quality. For example, ഒരു ചളിക്കുണ്ടില് സ്വർണം ഉണ്ട്. ആ ചളി കൊണ്ട് അത് ആവരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്വർണം. 24 കാരറ്റിന്റെ 1 കിലോ ബാർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെന്താണത്, അതിന്റെ വാല്യൂ അറിയുന്നില്ല. ഒരു കല്ലായിട്ട് കാണുന്നു, പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ചളി കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ചളിയെല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഐഡന്റിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു സാധാരണ കല്ലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മെറ്റലല്ല, സ്വർണമാണ്. 24 കാരറ്റ് ഷൈനിങ് മെറ്റലാണ്. അതിന് ഇത്ര വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ആ ചളിയെല്ലാം മാറ്റിക്കളയാം. അതേപോലെ നമ്മൾ മായ മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ ഐഡന്റിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഈ യജ്ഞം. തിരിച്ച് അതിനെ സ്പിരിച്വൽ ആക്കുക. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് കവേർഡ് ആണ്. അതിനെ അൺകവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഷൈനിങ്, ആ ഒരു ഷൈനിങ്ങും കിട്ടും. പ്ലസ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും അതിന് കിട്ടും. So in that condition, so anything done in such transcendental consciousness called yajna or sacrifice for the absolute. In that condition of spiritual consciousness, the contributor, the contribution, the consumption, the performer or leader of the performance, and the result or ultimate gain, everything becomes one in the absolute supreme Brahman. That is the method of Krishna consciousness. അപ്പൊ ആരാണോ ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണോ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രോസസ്സ് എന്താണോ, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണോ, ഇതെല്ലാം കൂടിയതാണ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് സുപ്രീം ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ബ്രഹ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് ആവുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇടപെട്ട് സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ മായലോകത്തും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ വെക്കാം. മായയിൽ അകപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മായയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വേറെന്തെങ്കിലും? ഇവിടെയുള്ള കുറെ ബ്രഹ്മ വരുന്നത് മുഴുവൻ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതല്ലേ? അതെ, സ്പിരിച്വൽ എന്നുള്ളൂ അർത്ഥമുള്ളൂ. എല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയം എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ടേബിള് നോക്കി, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ കസാരയും ടേബിളും ഇതെന്താണ്? മാറ്ററാണ്.
അല്ലെ? ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു യജ്ഞശാലയിൽ കൊണ്ടുപയോഗിച്ചാൽ ഈ കസേരയും മേശയും സ്പിരിച്വൽ ആവുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ യജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്ററാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് സ്പിരിച്വലായി. അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. പൈസ എന്റെ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് മാറ്ററാണ്. അതേ പൈസ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് സ്പിരിറ്റായി. സംഗതി ഒന്നല്ലേ? ഇവിടെ അതാണല്ലേ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അതായത് യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി, അത് യജ്ഞം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും അതിനെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ നേച്ചറിൽ നിന്ന് സ്പിരിച്വൽ നേച്ചറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധി, ഒരു അവസരമാണ് യജ്ഞം. അപ്പോ അതായത് മാറ്റർ എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല ആക്ച്വലി. അപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡാർക്ക്നെസ്, അന്ധകാരം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. വെളിച്ചത്തിന്റെ അഭാവമാണ് അന്ധകാരം. വെളിച്ചമുണ്ട്, അന്ധകാരം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ഉണ്ടോ? വെളിച്ചത്തിന്റെ അഭാവത്തിനെയാണ് അന്ധകാരം. അതേപോലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം, ആത്മീയ ലോകം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം, അത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് അന്ധകാരത്തിന് തുല്യം. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിന് തുല്യം. അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ. അതാണ് സർവം കൽവിതം ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മനാണ്. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റാണത്. നമ്മൾ ആ സ്പിരിറ്റിനെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനെ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതല്ല പ്രഭുജിയുടെ ഒരു സെന്റൻസ് പറയണില്ലേ, ബ്രഹ്മം എന്നതിന് ആത്മീയമാണെന്ന അർത്ഥം. ആത്മീയമയമാണ് ഭഗവാന്. അവിടുത്തെ ദിവ്യ ശരീരത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, ആത്മീയ പ്രഭാപൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രഭാപൂരത്തിൽ ചെറിയൊരു അംശമാണ് നമ്മളിൽ. അതാണോ അവിടെ പറയുന്നത്? അല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ സ്പിരിച്വൽ റേസ് ബ്രഹ്മജ്യോതികളിലാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളും ഈ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിയിലാണ് ഇതെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്, എല്ലാം സ്പിരിച്വലാണ്. പക്ഷെ ആ സ്പിരിച്വല് നമ്മളുടെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്ററായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആത്മീയമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഒരേ സാധനം തന്നെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജില് തണുപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം, ഹീറ്ററിൽ ചൂടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം. ഒരേ സാധനം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? രണ്ടുമാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ചൂടാന്ന് പറയാം, തണുപ്പാന്ന് പറയാം അല്ലെ? കൂളറില് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ്, തണുപ്പ്. ഫ്രിഡ്ജില് തണുപ്പ്, ഹീറ്ററിൽ ചൂട്, കെറ്റില് ചൂട്. അപ്പൊ ഒരേ സാധനം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. സർവം കൽവിതം ബ്രഹ്മൻ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്, ഭഗവാനാണ് അത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ ആ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മായ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു രാസവസ്തു ആയിട്ട് മാറുന്നു, ഭൗതിക ധാതുവായിട്ട് വരുന്നു. അത് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സ്പിരിച്വൽ ഇൻ നേച്ചർ ആവുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ. 25. ദേവം ഏവാപരേ യജ്ഞം യോഗിന പര്യുപാസതേ ബ്രഹ്മാഗ്നോ അപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേന ഏവോപജുഹ്യതി. ദേവം ഏവാപരേ യജ്ഞം യോഗിന പര്യുപാസതേ ബ്രഹ്മാഗ്നോ അപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേന ഏവോപജുഹ്യതി. ശ്യാമള മാതാജി. ഇല്ലേ? സ്വച്ചി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിന പര്യുപാസതേ ബ്രഹ്മാഗ്നവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്വതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മംഗളമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൈവമേവ പരേ യജ്ഞം യോഗിന പര്യുപാസതേ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്വതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിനാ പരിപാസതേ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്വതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രദീപ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിന പര്യുപാസതേ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്വതി. പ്രദീപ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രദീപ് പ്രഭു. ഇല്ലേ അവിടെ? ഓക്കെ, നല്ല അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചോളൂ. വർത്തനം പൂജ്യ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീധർമ്മജി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some offer sacrifices in the fire of the supreme Brahman. അപ്പൊ ചില യോഗി വര്യന്മാർ ആരെ അന്യദേവതമാരെ ഉപാസിക്കുന്നു, ഓഫറിങ് ഡിഫറെന്റ് സാക്രിഫൈസ് യജ്ഞത്തിലൂടെ. ചില ആൾക്കാരെ ഇൻ ദ ഫയർ ഓഫ് സുപ്രീം ബ്രഹ്മൻ, ഭഗവാന് വേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള യോഗിവര്യന്മാരുണ്ട്. അതിൽ ഏതാ ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. മറ്റത് ഒരു പടി താഴെയാണ്. പിന്നീട് നമ്മളത് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാഡറിൽ മീതെ കയറും. തെറ്റാന്ന് പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് ഫലം വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, അതായത് കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കണം ഭൗതിക തലത്തിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എന്താണ് ദേവീ ദേവതമാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അവര് മുഖേന അവനവന്റെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവസരവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരട്ടെ. അപ്പൊ നാളെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അവര് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ്, അത് തെറ്റല്ല. പക്ഷെ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരണം. നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ മറ്റെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എത്തി. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും കേന പ്രകാരേന നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തലത്തിലേക്ക് വരണം. അതിന് ദേവീ ദേവതമാര് മുഖേന വരികയാണെങ്കിൽ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ്, അതിലുള്ള ഒരു രുചി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ്. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ പല മാർഗങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളുടെ എവിടെയാണ് ഫിറ്റ് ആവണം വെച്ചാൽ അതിൽ പോയി ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരണം. ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരാൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഒരു മാനേജർ പോസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. കിട്ടുമോ? അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു താഴ്ന്ന ലെവൽ ക്ലർക്ക്, ഒരു സൂപ്പർവൈസർ, ഒരു ഓഫീസർ, ഒരു മാനേജർ, അങ്ങനെ കയറി വരുന്നു. അതേപോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. അവര് ദേവീദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കും, ബ്രഹ്മനെ ഉപാസിക്കും. പിന്നെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് യോഗ്യത വരുമ്പോൾ അവർ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വിവിധ പാതകളാണ്, വിവിധ മാർഗങ്ങളാണ് ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കിട്ടാനുള്ളത്. As described above, a person engaged in discharging duties in Krishna consciousness is also called a perfect yogi or a first class mystic. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മിസ്റ്റിക് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈസ് നമ്പർ 1. ബട്ട് ദർ ആർ അതേഴ്സ് ആൾസോ, മറ്റുള്ളവരുണ്ട്, അവരും ഉപാസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ല. ഹു പെർഫോം സിമിലർ സാക്രിഫൈസ്, അതേപോലെ തന്നെ
എങ്ങനെ നമ്മൾ, അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ അതേ പ്രോസസ്സിലൂടെ മറ്റേ ദേവി ദേവതമാരെ ഉപാസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട്. Okay? In the worship of demigods, and still others who sacrifice to the supreme Brahman. ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഭഗവാനാണ് തിരിച്ച് ഉപാസിക്കുന്നതാണ്, or the impersonal feature of the supreme Lord. So there are different kinds of sacrifices in terms of different categories. ഇവരെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറിയാണ്, അവരുടെ നാച്ചർ അനുസരിച്ച് സ്വഭാവം. അപ്പോ സ്വഭാവം, സ്വധർമ്മം, സ്വരൂപം, അല്ലെ? ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട്. ആ സ്വഭാവം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും? അവര് ഏത് ഗുണത്തിലാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ സ്വഭാവം. ഞാൻ ഒരു തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം തമോ ഗുണികളുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഓക്കെ, യാതൊരു കൃത്യനിഷ്ഠണ്ടാവാതിരിക്കുക, നുണ പറയുക, പിന്നെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക, പിന്നെ എന്തും എപ്പോഴും കഴിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും എനിക്ക്, അല്ലേ? അതേപോലെ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ ഉയർന്നു, സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ ഉയർന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വഭാവം, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തെങ്കിലും സ്വധർമ്മം ചെയ്യുക. സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്യുപ്പേഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ശൂദ്രന്റെ ഒരു ഒക്യുപ്പേഷൻ ആയിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ഒക്യുപ്പേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും. ആ റൂളിങ്, അതായത് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ്, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്. സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും? ടീച്ചേഴ്സ്, ഓക്കെ, പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട്, അഡ്വൈസേഴ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മീതെയാണ് സ്വരൂപം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് മീതെ ഇത് രണ്ടും മാത്രം പോരാ, നമ്മള് ആ സ്വരൂപം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാകുന്നു, സ്പിരിറ്റ് സോൾ ആകുന്നു എന്നുള്ള തലത്തിലേക്കും കൂടിയും അറിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ അത് പൂർണ്ണമാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ കാറ്റഗറി എങ്ങനെയാണ് തിട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ സ്വഭാവം, സ്വധർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട്, സ്വഭാവം സ്വധർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കാറ്റഗറി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ ലോവർ കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ ഹയർ കാറ്റഗറി, എങ്ങനെ നമ്മൾ ലോവർ ഗ്രേഡിലാണെങ്കിൽ ഹയർ ഗ്രേഡിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഉയർന്നു, അതേപോലെ നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ ലോവർ ഗ്രേഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഹയർ ഗ്രേഡിലേക്ക് ഒരു പ്യൂർ ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് മാറി തീരണം. So there are different kinds of sacrifices in terms of different categories. ഇതാണ് കാറ്റഗറി. സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട്, വർണ്ണ അനുസരിച്ചിട്ട്, ആശ്രമം അനുസരിച്ചിട്ട്. Such different categories of sacrifice by different types of performers only superficially demarks varieties of sacrifice. ഇപ്പൊ സൂപ്പർഫിഷ്യലി ആണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ എന്താണ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ? കാരണം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഈ എല്ലാ സാക്രിഫൈസും അതിൻ്റെ ഭോക്ത ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി ചെയ്യുന്നു എന്നെങ്കിലും ശരി, അവസാനം അതിൻ്റെ എൻജോയർ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ്, കൃഷ്ണനാണ്. ഫാക്ച്വലി സാക്രിഫൈസ് മീൻസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ സുപ്രീം ലോർഡ്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സുപ്രീം ലോർഡ് വിഷ്ണു, ഹു ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് യജ്ഞപുരുഷൻ. യജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവതാരം കൂടിയുണ്ട് ഭഗവാന്റെ, അല്ലെ? ഏത് യുഗത്തിലാണ് യജ്ഞ അവതാരം? സത്യയുഗത്തിലാണോ? അല്ല, മന്വന്തര അവതാരാണോ? ഏത് യുഗത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു. 4 യുഗം പറഞ്ഞ കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഓരോരുത്തരും ഓരോ യുഗം പറയും. ഞാൻ സത്യയുഗത്തിലാ പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല എന്ന് പറയും, അടുത്ത് പറയാ ത്രേതായുഗത്തില, അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ. അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയില്ലേ? ത്രേതായുഗത്തില്. ഓക്കെ. അപ്പോ യജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. യജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ, അതായത് ഉണ്ടോ,
Supreme Lord Vishnu, who is also known as Yajna. All the different varieties of sacrifice can be placed within 2 primary divisions. ഈ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ 2 കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈമറിലി വെക്കാം. സാക്രിഫൈസ് ഫോർ വേൾഡ്ലി പൊസഷൻസ് ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് ഫോർ പർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൈം എന്നാണ്. അപ്പൊ ബ്രോഡ്ലി 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട്, ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ബ്രോഡ്ലി 2 കാറ്റഗറി. While others who want some temporary material happiness sacrifice their material possessions to satisfy demigods such as Indra, the sun god, etc. അപ്പോ ഈ അന്യദേവിതമാർ ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, വായു, അഗ്നി, അവരൊക്കെ എന്നാൽ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അല്ലെ. മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, മഴ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഹു ആർ ഇമ്പൾസൺലെസ് സാക്രിഫൈസ് ദ ഐഡന്റിറ്റി ബൈ മെർജിങ് ഇൻടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇമ്പൾസൺ. അപ്പൊ അവര് തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. The demigods are powerful living entities appointed by the Supreme Lord for the maintenance and supervision of all material functions like the heating, watering, lighting of the universe. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അല്ല. എന്താണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്? എതിരാളി. എതിരാളിയോ? എന്താണ് മലയാളം? സാവിത്രി മാതാജി. മത്സരാർത്ഥികൾ. മത്സരാർത്ഥി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു മത്സരാർത്ഥിയല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അപ്പോയിന്റഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്. സോ ഡെമിഗോഡ്സ് ആർ പവർഫുൾ ലിവിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവർക്കും സേവനം വേണ്ടേ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മെയിൻ്റനൻസും സൂപ്പർവിഷനും ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നോക്കി നടത്താനുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥന് എന്നും കമ്പനിയിൽ വരണം നിർബന്ധമില്ല. ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക്, എപ്പോഴും കമ്പനി വരെ എല്ലാ കമ്പനിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചില കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരെ അഥോറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ പീരിയോഡിക്കലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള കമ്പനിയിലത്തെ എല്ലാ മാനേജേഴ്സും വിചാരിക്കും ഇത് എൻ്റെ കമ്പനിയാണ്, ഇത് ഞാനാണ് ഇതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രൊപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അവരല്ല അതിന്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് അതിന്റെ കൺട്രോളറും അതിന്റെ മാസ്റ്ററും അതിന്റെ പ്രൊപ്പറേറ്ററും അതിന്റെ എൻജോയർ എല്ലാം. അദ്ദേഹം ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിനെ അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ? ഹീറ്റിംഗ്, വാട്ടറിങ്, ലൈറ്റിംഗ്. ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. വെള്ളം വേണം, ലൈറ്റ് വേണം അല്ലേ, പിന്നെ ചൂട് വേണം, ഇതെല്ലാം വേണം. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. Those who are interested in material benefits worship the demigods by various sacrifices according to the Vedic. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അന്യ ദേവീ ദേവതമാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്, അത് ചെയ്യും. But others who worship the impersonal feature of the absolute truth and regard the forms of the demigods as temporary, sacrifice their individual selves in the supreme fire and thus end their individual existence by merging into the existence of the supreme. അത് നമ്മുടെ ജ്ഞാനികള് impersonalists, ഭഗവാൻ രൂപമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. Such impersonalists sacrifice their time in philosophical speculation to understand the transcendental nature of the Supreme. In other words, the fruity workers sacrifice their material possession for material enjoyment, whereas the impersonalist sacrifices his material designation with a view of merging into the existence of Supreme. For the impersonalist, the fire altar of sacrifice is Supreme Brahman,
and the offering is the self being consumed by the fire of Brahman. The Krishna conscious person like Arjuna, however, sacrifice everything for satisfy Krishna. And thus all the material possessions as well as his own self, everything is sacrifice for Krishna. മൂന്ന് തരത്തില് കർമ്മികളെ അവരുടെ പൊസഷൻസ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇമ്പൾസലിസ്റ്റ് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ സുപ്രീം ബ്രഹ്മനില് ലയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഭക്തന്മാര് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള സാക്രിഫൈസ് എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന്റെ സാക്രിഫൈസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈവൻ കർമ്മ, അതായത് സ്വന്തം ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊസഷൻസ് അർപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരും, അതേപോലെ ഇമ്പേഴ്സണലിസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരും എല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വന്നെത്തുന്നത് ഒരു ഡിവോട്ടി ആയിട്ടാണ്. പിന്നീട് ദ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് പേഴ്സൺ, അത് വായിച്ചു. സോ ദസ് ഹി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് യോഗി. ആര്? കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് പേഴ്സൺ. ബട്ട് ഹി ഡസ് നോട്ട് ലൂസ് ഹിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ കളയുന്നില്ല. അതാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് യോഗി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഇത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ? സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് 18-ല്. പറയൂ. അതില് കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവൻ എത്ര മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ, അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയല്ലോ പ്രഭു. ആക്ഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻ, ഇനാക്ഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻ, അതല്ലേ? അതെ. കർമ്മത്തില് അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തില് കർമ്മത്തെയും. ഞാനൊരു കർമ്മം ചെയ്യാണ്. ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്നു. ഓക്കെ, പാട്ട് സിനിമ പാട്ടല്ല, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന പാട്ടാണ്, ഡിവോഷണൽ. അതായത് നിങ്ങളെ കാണിച്ച ഞാനൊരു പാട്ടുകാരനാണ് എന്ന് ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുന്നതല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് ഞാനൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അത് അകർമ്മമാണ്. കാരണം അതിന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു റിയാക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അത് അകർമ്മ പ്ലാറ്റ്ഫോം. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ആ ഒരു ടാലന്റ് കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരും പ്രസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മം, അതിന് റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. നേരെ മറിച്ച് അകർമ്മം, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തില്ല, നിങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിൽ ദുഷിക്കുന്നു, വിചാരം ഉണ്ടാവുന്നു, അതിൽ കർമ്മമില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, അതിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അകർമ്മം പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി, ഇനേർട്ട്, ചെയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥ. അതില് കർമ്മം, അതിൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. കാരണം എൻ്റെ മനസ്സെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ദുഷിച്ച വിചാരം ഉണ്ടാവുന്നു. അത് പിന്നീട് അത് വാക്കായിട്ട് മാറുന്നു, അത് പിന്നെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ അതിന് റിയാക്ഷൻ വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മനസ്സിലായില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്നെ ബന്ധിക്കപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക. ജ്ഞാനികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. മനസ്സ് പല ഡയറക്ഷനും പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പലതും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, നല്ലതും ചീത്തയും. അങ്ങനെ ചീത്ത വിചാരം വരുമ്പോ അതൊരു കർമ്മമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കർമ്മമില്ല എന്ന്. അതിന് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ? സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി നമ്മളുടെ ചിന്തകള് പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറും. പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറിയാൽ അതിന് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ഒരു കർമ്മം എന്നിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതി വന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മം, അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മം. ഓക്കെ, വീണ്ടും പറയാം. നമ്മുടെ പാട്ടിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോ മറ്റേത് അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മം, അകർമ്മത്തിൽ മാതാജി. മാതാജി ഇപ്പോ
മാതാജിയുടെ ഫിലോസഫി. അതായത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലേ എനിക്ക് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാനൊരു പന്ത് എടുത്തിട്ട് ചുമരിലുമ്പോ എറിയാണ്, ആ പന്ത് അതേപോലെ തിരിച്ചു വരും അതേ സ്പീഡിൽ, അല്ലെ? അതിന് റിയാക്ഷൻ ആണത്. ഞാൻ പന്ത് എറിയുന്നില്ല, ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റിയാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. അത് അകർമ്മം. അത് അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെയ്യാതെ, ഇവിടെ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനാക്ഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ആണ് അല്ലേ? അതെ, അതായത് ഇനാക്ഷൻ, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, ആ ഒരു അവസ്ഥ. അതായത് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് യാതൊരു റിയാക്ഷനും ഇല്ലാതെ വരുന്നു. അപ്പൊ മറ്റേ അകർമ്മം എന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന് റിയാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ഇത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, പക്ഷെ എങ്കിലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. എങ്ങനെ? കാരണം നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് അതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നു, അതിന് നമുക്ക് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ കിട്ടുന്നു. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് റോബറി ചെയ്യുന്നു, എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് പോലീസ് പിടിച്ച് ജയിലിടോ? ഇല്ല. ഞാനത് ഫിസിക്കലി ചെയ്യണം, പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, ഈ ജന്മത്തില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്തിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടും. നേരെ മറിച്ച് സത്യയുഗത്തില്, ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ യുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാലും അവിടെ അതിനുള്ള റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിന് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്, മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ കലിയുഗത്തില് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക്, നേരെ മറിച്ച് നല്ലത് വിചാരിക്കാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നല്ലത് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി, എനിക്ക് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ, നല്ല റിയാക്ഷൻ കിട്ടും. അതായത് സദ്ഗുണം കിട്ടും, സുകൃതി കിട്ടും. മനസ്സിലാലോചിച്ചാൽ മതി. അതായത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതിന്റെ അത്രയും കിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഒരു നല്ല വിചാരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അതിനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടും. പിന്നെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നമ്മൾ. അതാണ് കലിയുഗത്തിലും മറ്റേതിന്റെ മുമ്പത്തെ യുഗത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ചിന്തയ്ക്കും അതിനെന്തായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നല്ലതാവാം, ചീത്തയാവാം. അതാണ് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ഇൻ ഇനാക്ഷൻ. ഇനാക്ഷൻ പറഞ്ഞ അകർമ്മ, ആൻഡ് ഇനാക്ഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻ. നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് യാതൊരു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ. പ്രതിഫലം നല്ലതാവാം, ചീത്തയാവാം. അല്ല, അങ്ങനെ കാണുന്നവൻ എത്ര മനുഷ്യർ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറയുന്നു. അതെ, അത് മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? മനസ്സിലാക്കിയാ പോരാ, ആ തലത്തിൽ ജീവിക്കണം. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാ പോരാ, ആ തലത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് എൻ്റെ എന്നുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് മാറണം. അത് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കലി അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം, എന്നിട്ട് ആ തലത്തിൽ ജീവിക്കണം. നമ്മൾ പറയാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈഗോ, ഒരാള് അയ്യോ ആള് കണ്ടോ എന്നെ എത്ര എന്തെല്ലാം ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞില്ല എന്നോട്. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ അയാളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയില്ല, അയാൾ എന്നോട് ആദ്യം പറയട്ടെ. എത്ര പ്രാവശ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ? ഞാൻ എന്തിനാ ആദ്യം പറയണ? അവര് പറയട്ടെ. എന്താണ് ഈഗോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെലിഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്തുകൂടാ? ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതെന്താ കാരണം? എല്ലാം ഈഗോ. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് മറക്കില്ലേ പ്രഭുജി, നമ്മൾ പറയാനൊക്കെ വിട്ടുപോകില്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞ? ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാനൊക്കെ വിട്ടുപോകില്ല, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അത് പർപ്പസിലല്ലോ.
നമ്മൾ അൺഇൻറ്റൻഷനലി ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊരട്ടത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം. ഒരാളോട് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക, അതുകൊണ്ടോ ഇന്ന കാരണം അയാൾ കണ്ടോ എത്ര ആശയം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു, എന്നിട്ടൊരു നന്ദി വാക്ക് ഇല്ല. എന്താണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ പിന്നാലെ അതാണ് മുഴുവനെ. നമ്മളുടെ കടമയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, അത് എൻ്റെ ഒരു കടമയാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സേവനമാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾക്ക് മറ്റത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അത് എൻ്റെ ഒരു സേവനമാണ്. അതിന്റെ പിന്നാലെ എൻ്റെ പേരും പ്രശസ്തിക്കും എനിക്ക് മറ്റേനും ഇത് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിൽ വരണം. അവിടെ കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ നിൽക്കുകയാണ്, അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എന്നോട് ഇങ്ങനെയല്ലേ പെരുമാറിയത്. അത് നമ്മളുടെ ദൗത്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം, അവര് ചെയ്താലും ശരി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ശരി നമ്മളുടെ ഇതേ ഇല്ല, നമ്മളെ അതിൽ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. മറ്റത് ലിപ് സർവീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡിവോട്ടി, അതായത് ഭക്തൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാമ്പ്, ഞാനൊരു ഭക്തനാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല അവൻ ഭക്തനാണെന്നുള്ളത്. അതാണ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി. മറ്റുള്ളവർ പുകഴ്ത്തും, യെസ്, അത് മറ്റുള്ളവർ പുകഴ്ത്തിയാലും അത് ഇതുകൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇതുകൂടെ വിടും. കാരണം അത് നമ്മളുടെ തലയിൽ പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ ഒരാളെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ കൊണ്ട് അത് ആരെയാണോ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവര് അത് തലയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. ഒരാളിപ്പോ അത് വൈഷ്ണവ ക്വാളിറ്റി ഒരാള് അതായത് അവരെ ഗ്ലോറിഫൈ, അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആരെയാണ് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അത് അത്ര സീരിയസ് ആയി എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് അവരുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആണ്, അവരുടെ മഹത്വമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ അർഹതല്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗുരു മഹാരാജാവിന്റെ മേഴ്സിയാണ്. എനിക്ക് അർഹതയില്ല, അത് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആ ഭാവത്തിലായിരിക്കണം. കൂടുതൽ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യപ്പത്ത്. അതിന് ഞാൻ ഇത് കേൾക്കാനും കൂടി എനിക്ക് അറിയാതില്ല എന്നുള്ള ഇതില്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി. അപ്പൊ ഹ്യൂമിലിറ്റി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായി അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വേണം. മാതാജി വേറെ എന്തെങ്കിലും? പിന്നെ ഇവിടെ നിർത്താം. 10 മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആവട്ടെ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവതി की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा।